ఏమన్నా Good morning. Yeah. So now we will be discussing the topics which we are unable to discuss for the last 1 week and which are in highly in news also. Now first major topic would be COP30. See, obviously you might be knowing last week Conference of Parties of United Nations Framework Convention of Climate Change has happened. It had concluded also. Now we will be looking into how the system is working and why this has been continuing since last 30 years also. Okay, now background of this COP30 is that ప్రస్తుతానికి మీకు తెలియాల్సింది కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఈజ్ ఎ మీటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంట్రీస్. నౌ ఈ UNFCCC అనే ఒక కన్వెన్షన్ని మొత్తం అందరూ కంట్రీస్ కలిసి 1992లో సైన్ చేశారు. ఇన్ ఏ కాన్ఫరెన్స్ కాల్డ్ రియో కాన్ఫరెన్స్, 190 all the countries had signed an agreement called United Nations Framework Convention on Climate Change. So as the name itself suggests, the major goal of this initiative is to control the climate change. If you know about the international scenarios, pre-1980 discussions about climate change is not at all an issue. And in fact ఒకప్పుడు ఏమనుకునేవారంటే క్లైమేట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కాదు గ్లోబల్ కూలింగ్ జరిగేదని అనుకునేటోళ్ళు. Okay, now later on with number of initiatives, different reports వల్ల okay climate change జరుగుతుంది, this is problematic అని చెప్పి తెలిసింది. Now in your anthropology also you might have seen about Anthropocene epoch and all, 6th mass extinction. Now ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయని తెలిసి we need to regulate climate change at the global level అని అనుకున్నారు. ఎందుకు క్లైమేట్ చేంజ్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి గ్లోబల్ లెవెల్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావాలి? వై కాంట్ ఇట్ బి హ్యాండిల్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ లెవెల్? The thing is that climate change is a global problem. గాలికి కానీ క్లైమేట్కి కానీ కంట్రీ డిఫరెన్స్ తెలియదు కదా, క్యాస్ట్ రిలీజన్ అవేం తెలియదు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వుడ్ బీ స్ప్రెడ్డింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ హిమాలయాస్ ఆర్ మెల్టింగ్, it doesn't mean India or Nepal will be affecting. Because of that, sea level rise will be there. All the Southeast Asian nations, Pacific Ocean nations will be affected. So even a normal just 0.1 centimeter of rise in sea could lead to devastating effects across the world. Now considering all these things, what we had done, we had created a platform called United Nations Framework Convention on Climate Change. Now all the members who are part of this program are called as parties. అంటే ఎలా అయితే now we are calling the members in the parliament as MPs, here we will be calling as parties. Now if the meeting of the parties happens, that meeting is called as Conference of Parties, COP. Okay, now this is the Conference of Parties of UNFCCC. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ కంట్రోల్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన కన్వెన్షన్లో పార్టీస్ యొక్క మీటింగ్. సిమిలర్లీ దేర్ కెన్ ఆల్సో బి మీటింగ్ ఫర్ పార్టీస్ హూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ. దాన్ని COP ఆఫ్ UNCBD అని అంటాం. వీ హ్యావ్ COP ఆఫ్ UNCCD. ఇక్కడ సింపుల్గా ఏంటి అంటే UNFCCCకి సంబంధించిన మీటింగ్ జరుగుతుంది. దట్ ఈజ్ COP. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ 30? ఈ 30 ఏంటి అంటే సిన్స్ 1992 అండ్ ఫర్దర్ ఇది సైన్ అయినప్పుడు నుండి కూడా ఫ్రమ్ 1995 ఎవ్రీ ఇయర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ మీటింగ్స్ ఆఫ్ దిస్. సో యాన్యువల్గా ది టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దిస్ ఈవెంట్ షుడ్ బి 1 year. జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ టైమ్ ఎవ్రీ ఇయర్. కోవిడ్ అప్పుడు కొంచెం లేట్ అయింది, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ నవంబర్ అంటే ఇది యాన్యువల్ ఈవెంట్. నౌ ఈ యాన్యువల్ ఈవెంట్లో ఏం చేస్తారనంటే కంట్రీస్ విల్ బి కమింగ్, దే విల్ బి డిస్కసింగ్ హౌ దే హ్యావ్ టు డీల్ దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఫండింగ్ మెకానిజంతో చేయాలా, అందరూ కొలాబరేషన్స్తో చేయాలి అని చెప్పి చేస్తారు. Setting this as background, one more thing, this is very much important for our exam. If you look into the past papers, in the last 6 years itself, UPSC MEIS has 3 questions from this UNFCCC COP గురించి.
They had asked about Kyoto Protocol, Paris Protocol comparison. They had asked about outcomes of COP26. So this is very much important for the mains. Next, ఇంకొకటి ఏంటంటే for the prelims also, outcomes of the recent events and past events are also very much important. Now, I am not discussing Kyoto Protocol, Paris Protocol starting in వచ్చినవన్నీ. Those you will be looking into your environment classes. ఇప్పుడు COP30లో ఏమైంది మాత్రం చూస్తాం, and if there is any static linkage in the back we can see that. Okay. Now, yeah, and for prelims also every year you will be getting questions on this. For example, in 2025 we got question on article 6.1 of UNFCCC. That is the major point of discussion in COP29. COP29లో దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ జరిగింది కాబట్టి ప్రిలిమ్స్లో వచ్చింది. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్. ఓకే, నౌ దిస్ COP30 ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో జరుగుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ COP29 హ్యాపెండ్ ఇన్ బాకు, అజర్బైజాన్. Similarly, this year it happened in Brazil in a place called Belém. Now there is significance for conducting the event in Belém. దీనికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ది హబ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఉంది కదా, సో అమెజాన్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఇది మనం ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఇన్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ బెలెం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ స్ట్రెస్సింగ్ దట్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ది క్లైమేట్ చేంజ్ ఫారెస్ట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఫారెస్ట్. డిఫారెస్టేషన్ని తగ్గించాలి, వీలైనంత వరకు ఎఫారెస్టేషన్ చేయాలి అని చెప్పి. సో కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ది కోర్ ఐడియా వీ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ ది ప్లేస్ కాల్డ్ బెలెం. This COP30, and the next COP31 is scheduled to be happened in Turkey. Okay. Now, core theme of this year's event ఏంటి అని అంటే strengthening the multilateralism with respect to climate change, center climate action on people, accelerate implementation of the Paris Agreement. Okay, now ఈ మూడు ఏంటో చూద్దాం. ది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే మల్టీలేటరలిజం. వాట్ ఈస్ మల్టీలేటరలిజం? వీ హ్యాడ్ సీన్ యెస్టర్డే. మల్టీలేటరలిజం అంటే మల్టీలేటరలిజం అంటే సి when if considering I am as India, if I am taking any decisions and I am not considering the outcomes of that or consequences of the decision across the globe or different countries, it is called as unilateralism. Ala kaakunda I am considering what will be the consequences of the decisions being taken by me across the globe. Ante naatho paatu andaru kalisi edagali ane uddesham undadam multilateralism. సో మరి క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది తగ్గాలి అని అంటే అందరూ కలిసి ఉండాలి కదా. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మస్ట్ డెవలప్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఈ ఫీలింగ్ని పెంచడానికి వీ హ్యాడ్ దిస్ ఇయర్స్ కోర్ థీమ్ ఈజ్ మల్టీలేటరలిజం. సెకండ్ కోర్ థీమ్ ఈజ్ సెంటర్ క్లైమేట్ యాక్షన్ ఆన్ పీపుల్. ఏం జరుగుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్లైమేట్ ఫండింగ్స్, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫండింగ్, కానీ క్లైమేట్ వల్ల మేజర్గా ఇబ్బంది పడే జనాలు కదా. Now say for example there is sea level rise జరగడం వల్ల ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ, మత్స్యకారులు ఎవరైతే కోస్ట్ ఏరియాస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడతారు. క్లైమేట్ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్, క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ కింద వేరే ప్లేస్కి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. క్లైమేట్ వల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, హీట్ వేవ్స్ అండ్ ఆల్. నౌ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పీపుల్ కదా. సో వాట్ ఆర్ ది కమ్యూనిటీస్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది క్లైమేట్ అట్ లార్జ్ అని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఎక్కువ హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వీ హ్యాడ్ మేడ్ దిస్ యాజ్ ది కోర్ థీమ్, సెంటరింగ్ ది క్లైమేట్ యాక్షన్ ఆన్ పీపుల్. అండ్ థర్డ్ మేజర్ థీమ్ ఏంటి అంటే యాక్సెలరేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. సి నౌ జస్ట్ కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ దిస్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ రెగ్యులర్లీ. ఇన్ 1995 ఇది UNFCCC అనేది ఒక కాన్ఫరెన్స్. ఈ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినంత మాత్రాన ఏమీ మారిపోదు కదా, అందులో అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోవాలి, ఇది చేయాలని చెప్పి మనం ఒక అవుట్లైన్ తెచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ సచ్ అవుట్కమ్ ఈజ్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఇన్ 1995. అంటే ఆ ప్రోటోకాల్లో భాగంగా ఏమవుతుంది, ఈ పని చేయాలి, క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించాలంటే ఈ పని చేయాలి, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఇంత మనీ ఇవ్వాలి అని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తారు. That continued up to 2015. In 2015, in COP21, we had created a second mechanism called Paris Climate Agreement.
సో ఇది 2030 వరకు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్లో భాగంగా ఏ కంట్రీస్ క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించడానికి ఏమేమి చేస్తారు అని చెప్పి ప్రామిసెస్ ఇస్తారు. అవి ఎంతవరకు చేశారని చెప్పి ప్రతి సమిట్లో చెప్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ డీల్ ఇండియా హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ సమ్ థింగ్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం ప్రామిస్ చేసామో, we told that we will make sure that 50% of our energy will be coming from non-fossil fuel sources. అది మనం ఆల్రెడీ అచీవ్ చేసాం. ఇంకొకటి ఏం చెప్పాం మనం, 500 gigawatts ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. ముందుతో పోలిస్తే మన ఎమిషన్స్ ఇంటెన్సిటీని 45% తగ్గిస్తామని మాట ఇచ్చాం. ముందుతో పోలిస్తే ఒక 2.5 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ అడిషనల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎడిషనల్గా మనము తగ్గిస్తామని చెప్పామంటే ట్రీస్ని పెంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గిస్తాము అని చెప్పి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ప్రామిసెస్ మేడ్ బై ఇండియా. నౌ ఈ ప్రామిసెస్ చేస్తే సరిపోదు కదా, దేర్ షుడ్ బి సమ్ వన్ టు చెక్ వెదర్ దీస్ ప్రామిసెస్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై దిస్ ఆర్ నాట్. ఇలాగ చెక్ చేసే మెకానిజంని గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ అని అంటాం. దట్ మీన్స్ a country had given promises, whether what is the difference between their current scenario and their promise. ఈ డిఫరెన్స్ని చెక్ చేసేది గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్. అండ్ క్యుములేటింగ్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ప్రామిసెస్ అండ్ కరెంట్ సినారియో, ఫైనల్ గోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ గోల్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నామనేది చూస్తాం. ప్యారిస్ డీల్ ప్రకారం మన ఫైనల్ గోల్ ఏంటి అంటే 2100, దట్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెంచరీకి వెళ్ళేసరికి రైజ్ ఇన్ ది గ్లోబల్ వార్మింగ్, బేసికలీ అర్త్ యొక్క హీట్ అనేది 1.5 degrees కన్నా 1.5 degrees సెంటిగ్రేడ్ కన్నా ఎక్కువ పెరగకూడదు. ఆబ్వియస్లీ యూ నో దట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ ది మేజర్ రీజన్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్. గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గితేనే ఏదైనా చేయడానికి అవుద్ది. నౌ సో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ప్రీ ఇండస్ట్రీ లెవెల్స్ 1750 ఆ టైంతో పోలిస్తే ఓన్లీ 1.5 degrees సెంటిగ్రేడ్ మాత్రమే పెరగాలి అని చెప్పి ప్రామిస్. ఇలాగ ఇది సో ఇంతే ఉండాలి అని అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ కంట్రీస్ మస్ట్ డూ. అలాగే ఇండివిజువల్ కంట్రీస్ అందరూ వాళ్ళ పనులు చేస్తారు. ఓకేనా? నౌ వన్ మోర్ కోర్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ COP30 ఏంటి అంటే ద ప్రామిసెస్ విచ్ ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాడ్ మేడ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ది టెంపరేచర్ రైజ్ టు 1.5 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఆ ప్రామిసెస్ ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేశారని చెప్పి చూస్తారు. Okay, these three are the core themes. Already I had mentioned COP31 will be hosted by Turkey. Now we will discuss what are the major events of this COP30. Remember, if a question comes on COP30, obviously chance ఉంది. ఎందుకంటే మీ మెయిన్స్ ముందు COP31 జరగదు, మళ్ళీ నవంబర్లో జరుగుతుంది. You will be writing mains in August. So main thing ఏంటి అని అంటే with this you need to know what are the major outcomes, 5-6 points. Next, significance of this and any challenges concerning. ఇవి మనం చూసుకోవాలి. నౌ ప్రిలిమ్స్కి అయితే యూ నీడ్ టు నో ఎవ్రీ అవుట్కమ్. ఓకే, ఫస్ట్ మేజర్ అవుట్కమ్ ఏంటి అంటే బేలం ప్యాకేజ్. ఓకే, సో వన్ మోర్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ దట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ కంట్రీస్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. చాలా వరకు కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కన్నా డెవలపింగ్ అండ్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. నా వీళ్ళ దగ్గర ఈ ప్రాబ్లమ్ని కోపప్ చేసుకోవడానికి రిసోర్సెస్ లేవు. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ రిసోర్సెస్. వాళ్ళకి రిసోర్సెస్ ఎలా వచ్చాయి? ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే కార్బన్ స్పేస్ ఉందో అప్పుడు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది లేదు కదా, వాళ్ళు మొత్తం అంతా డెవలప్మెంట్ అన్నీ చేసుకొని కోల్ ఎమిషన్స్ మొత్తం అంతా చేసి వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యి డబ్బులు సంపాదించారు. నా వాళ్ళ వల్ల ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఉంది. ఇఫ్ దే హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ దేర్ ఎమిషన్స్ it would not have been happened now this like this. సో వీళ్ళని కాపాడాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంది కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల ఎప్పుడు వచ్చింది? ఎందుకంటే వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ జరిగింది, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, వీళ్ళ వల్లే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డారు. రైట్, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్. అంటే వాళ్ళు వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. నా ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీకి హెల్ప్ చేయాలంటే క్లైమేట్ చేంజ్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ త్రీ మెయిన్ మెకానిజమ్స్. ఫస్ట్ ఈజ్ ఫండింగ్ ఇవ్వచ్చు, డబ్బుల ద్వారా చేయొచ్చు. సెకండ్, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్. ఇదే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు రెగ్యులేట్ ది క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ టు మిటిగేట్ ది క్లైమేట్ చేంజ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ బదులు సోలార్ ఎనర్జీ ఆర్ విండ్ ఎనర్జీ, హైడ్రో ఎనర్జీ ఇవి చేస్తే ఎమిషన్స్ తగ్గుతాయి కదా. కాకపోతే ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి, డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి, లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ ది టెక్నాలజీ అండ్ స్కిల్ హౌ టు డూ దట్. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అలా ఇవ్వచ్చు కదా, ఆ స్కిల్ని నేర్పించవచ్చు కదా. సో ఈ
developed country can help a developing country in 3 ways. First is by giving funding, second is by technology transfer, థర్డ్ ఈజ్ బై స్కిల్ డెవలప్మెంట్, బేసికలీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. ఇది ఎలా వాడాలి అని చెప్పి, టెక్నాలజీ ఇస్తే సరిపోదు కదా, అది ఎలా వాడాలి అని చెప్పి. నౌ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫండింగ్ కావాలి, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్కైనా మనీ కావాలి కదా. సో ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్స్ ఇన్ ది ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, ఈ సిఓపిలో ఏం జరుగుతుందంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నుండి డెవలపింగ్ నేషన్స్కి డబ్బులు వెళ్ళాలి, ఆ డబ్బుల్ని వీళ్ళు క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించడానికి యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ దాంట్లో భాగంగా ఈ బేలం ప్యాకేజ్లోని, సిన్స్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ బేలం, ది అవుట్కమ్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ బేలం ప్యాకేజ్. ఈ బేలం ప్యాకేజ్ని లో పేరు బేలం ప్యాకేజ్ అని పెట్టాం. మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే 195 parties agreed on a 29-point package focused on just transition, adaptation finance, technology, trade and gender. ఇక్కడ మీకు స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ తెలియాలి ప్రతిదానికి. టెక్నాలజీ అంటే తెలుసు, ట్రేడ్ అంటే తెలుసు, జెండర్ అంటే తెలుసు. ఎందుకు ఈ జెండర్ అనేది తీసుకున్నాం మీకు తర్వాత అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ జస్ట్ ట్రాన్సిషన్. జస్ట్ ట్రాన్సిషన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, రిమెంబర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ యూజ్ దిస్ కీవర్డ్ ఇన్ ద ఆన్సర్స్. నౌ సే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లోని ఆల్రెడీ దే ఆర్ యూజింగ్ క్లీన్ ఎనర్జీ, చాలా వరకు క్లీన్ ఎనర్జీకి షిఫ్ట్ అయిపోయారు. డెవలపింగ్ కంట్రీస్లోనే కోల్ ఇలాంటి మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం. నౌ ఈ కోల్ వదిలేసి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ బేసికలీ ఫేజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తీసేయాలి అని చెప్పి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మేజర్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మొత్తాన్ని తీసేయాలని. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే ఆర్ డెవలప్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లీన్ ఎనర్జీ. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మొత్తం తీసేసినా వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లం లేదు. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏమంటున్నారంటే ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లమాటిక్ ఫర్ అస్ టు ఫేజ్ అవుట్ ది ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్, వీ వాంట్ ఫేజ్ డౌన్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్. అంటే మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిస్తాం, ఒకేసారి తీసేయలేము. ఇప్పుడు ఒకేసారి తీసేస్తే ఇండియాలోనే ఆలోచించండి, ఇఫ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ గో వీఆర్ రిమూవింగ్ దిస్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ, దట్ మీన్స్ ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అన్నీ తీసేసాం, మనకి ఒకేసారి ఎనర్జీ క్రైసిస్ రాదా? ఈవెన్ నౌ 51% ఆఫ్ అవర్ ఎనర్జీ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. అదంతా ప్రాబ్లం వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆ వర్కర్స్ అందరూ ఏమైపోవాలి, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అందరూ ఏమైపోవాలి. సో మారుతాం, వీ విల్ బి ట్రాన్సిటింగ్ టు క్లీన్ ఎనర్జీ, బట్ కొంత టైం గ్యాప్లోనే చేస్తాము. దేర్ షుడ్ బి సమ్ రిలీఫ్ ఫర్ అస్. అలాగా స్లోగా చేయడాన్ని, ఏవేవైతే కమ్యూనిటీస్ ఇబ్బంది పడతాయో ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్, ఇప్పుడు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుండి ఆ జాబ్ చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ దర్ టీనేజ్. నౌ లేటర్ ఆన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒకేసారి వదిలేస్తే వాళ్ళందరికీ జాబ్లు ఏమైపోవాలి, వేరే వాళ్ళకి రాదు కదా. వీ నీడ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఫర్ దెమ్ టు గో ఫర్ అనదర్ జాబ్. వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి, టెంపరీగా వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జస్ట్ ట్రాన్సిషన్. బేసికల్గా అలాంటి కమ్యూనిటీస్కి జస్టిస్ జరగాలి అని చెప్పి, అర్థమైందా? సో జస్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫోకస్ ఏరియా ఇన్ దిస్. ఇండియా ఈ COP 30 డిస్కషన్స్ మొత్తంలోని జస్ట్ ట్రాన్సిషన్ మీద చాలా ఫోకస్ చేసింది. ఓకే, అడాప్టేషన్ ఫినాన్స్. నౌ ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం విత్ రెస్పెక్ట్ టు COPs ఏంటి అని అంటే, క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి 2 మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ అడాప్టేషన్, సెకండ్ ఈజ్ మిటిగేషన్. డూ యూ నో ద డిఫరెన్స్? మిటిగేషన్ అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించడం. నౌ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎలా తగ్గిస్తాము? ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది ఎమిషన్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ తగ్గించామనుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇలాంటి మెకానిజమ్స్తో మనం తగ్గించవచ్చు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఎలా తగ్గిస్తాం మనం? ఇఫ్ వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ IC ఇంజన్ వెహికల్స్ టు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, తగ్గుతాయి కదా. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్. నౌ అలా కాకుండా, that is called as mitigation. Basically we are reducing the emissions of greenhouse gases in the first place, which will reduce the global warming. That is called as mitigation. అలా కాకుండా సే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఉంది, క్లైమేట్ చేంజ్ రావడం వల్ల, ఓకే థ్యాంక్ యూ, బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్ కమ్యూనిటీస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఎలాగ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి? యాజ్ వి మెన్షన్, ఇఫ్ హిమాలయాస్ స్టార్టెడ్ మెల్టింగ్, ఆల్రెడీ మెల్ట్ అవుతున్నాయి కూడా, సీ లెవెల్ విల్ బి రైజింగ్. సీ లెవెల్ రైజ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ వాటర్ కోస్టల్ ఫ్లడ్డింగ్ ఛాన్స్ ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ కోస్టల్ కమ్యూనిటీస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఏవైతే కమ్యూనిటీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయో, అంటే ఏవైతే కోస్టల్ ఫ్లడ్డింగ్కి ఛాన్స్ ఉందో దానికి మనం అలవాటు పడాలి. అలాంటివి జరిగినా సరే మనం ఇబ్బంది పడకుండా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిటిగేషన్ చేస్తున్నామంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి మనము ఆలోచిస్తున్నట్టు, కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఇబ్బంది పడుతుంది కదా కోస్టల్ ఫ్లడ్డింగ్ వల్ల, హీట్ వేవ్స్ వల్ల. సో ఏవైతే ప్రజెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని కోపప్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు గెట్ అడాప్టెడ్ టు దట్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ దిస్ కోస్టల్ ఫ్లడ్డింగ్, వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ రీటైనింగ్ వాల్స్.
ఇలాంటివి కావాలి. దీనికి ఫినాన్స్ చేయాలి. దీనివల్ల డైరెక్ట్గా క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గకపోవచ్చు, కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మనం తగ్గిస్తున్నాం కదా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అడాప్టేషన్. అర్థమైందా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడాప్టేషన్ అండ్ మిటిగేషన్? మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సిఓపిస్ ఆర్టికల్ 6 ఇదంతా ఏంటి అంటే వీఆర్ ఫోకసింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ మిటిగేషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 90% ఆఫ్ ద ఫండింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మిటిగేషన్. కానీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ జనాలకు కావాలి కదా, దట్ మీన్స్ వీ రిక్వైర్ ఫినాన్స్ ఫర్ అడాప్టేషన్. ఈ సిఓపి 30లో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దే హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్ అడాప్టేషన్ ఫినాన్స్. అర్లియర్ ఆల్సో దే హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్, కాకపోతే కాంక్రీట్ ప్లాన్ అనేది లేదు. ఇన్ దిస్ దేర్ ఈస్ ఎ కాంక్రీట్ ప్లాన్ టు డూ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ డీల్ మనం ఏం చెప్పాము, ఇండియా హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ టార్గెట్స్, విల్ బి ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ దిస్ 50% ఎనర్జీ ఫ్రమ్ నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ సోర్సెస్, 45% ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిస్తాం, ఇవన్నీ అంటున్నాం కదా. ఇలాగా ఎవ్రీ కంట్రీ మస్ట్ గివ్ దేర్ ప్రామిసెస్ టు ది UNFCCC. ఆ ప్రామిసెస్ని నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అని అంటాం. Nationally determined contributions. Now these contributions will be given under Paris deal and these must be updated now and then. ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. Now India had given NDC 1, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినవి NDC 2లో NDC 1 ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత 2022లోనే వీ హ్యాడ్ అప్డేటెడ్ అవర్ NDC 2. ఇది కూడా మెయిన్స్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్. NDC 1కి NDC 2కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. ఓకే, సో సిఓపి ఈజ్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆల్సో, ఎందుకంటే డిస్కషన్ అంతా ఇదే జరుగుతుంది కదా. నౌ NDC 3 అందరూ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇండియా డిడెంట్ సబ్మిట్. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ చేంజెస్. రియాలిటీలో ఎంతవరకు అవుతుందని చూస్తున్నాము. మోర్ దాన్ 195 కంట్రీస్లో మోర్ దాన్ 122 కంట్రీస్ సబ్మిటెడ్ దేర్ అప్డేటెడ్ NDCs. అంటే వాళ్ళు క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి. ఓకే, అండ్ COP 30 యాక్షన్ ఎజెండా వాజ్ ఆల్సో లాంచ్డ్. ఇందులో మేజర్ ఫోకస్ ఏంటి అంటే అలాంగ్ విత్ ది ఫినాన్స్, ట్రేడ్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేయాలి. లోకల్ కమ్యూనిటీస్ని, ఇండిజినస్ పీపుల్ ఎవరెవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్పి. దిస్ ఈజ్ ది మేజర్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ బేలం ప్యాకేజ్. దిస్ ఈజ్ ది వెరీ ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే యాజ్ ఐ హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ అడాప్టేషన్ ఫినాన్స్కి ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తామని అన్నాం కదా. ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ థింగ్ ఏం జరిగిందంటే ఇందులోని వీ హ్యాడ్ ప్రామిస్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అడాప్టేషన్ మెకానిజమ్స్ ఏ ఉన్నాయో వీ విల్ బి ట్రిపులింగ్ దట్ ఫినాన్స్, ట్రిపుల్ ఫండింగ్ ఫర్ క్లైమేట్ అడాప్టేషన్ బై 2035. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ $100 billion నౌ, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ట్రిపుల్ ఇట్ $300 billion వెళ్తుంది అని చెప్పి. దట్ ఈస్ మేజర్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్ ఫినాన్స్. నెక్స్ట్ ఈ యాజ్ మనం ఇచ్చిన కమిట్మెంట్స్ని చెక్ చేయడాన్ని ఏమంటారన్నాం, గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్. సో నెక్స్ట్ గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ ముందు ఎవరెవరు ఏమేమి చేశారని కూడా మొత్తం అంతా చెక్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు. నౌ దిస్ ఈజ్ వన్ మేజర్ థింగ్ విచ్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఇయర్. ఎప్పుడు కూడా అడాప్టేషన్ అనేది చెయ్యాలి, ఫండింగ్ ఇవ్వాలి అని మాత్రమే చెప్తున్నాం. అది ఎలా చేయాలి, వీళ్ళు ఆ డబ్బులు ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నారని చెప్పి ఎక్కడ మెన్షన్ చేసలేదు. ఇన్ దిస్ ఏ క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ 59 ఇండికేటర్స్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నారు, హెల్త్కి ఖర్చు పెడుతున్నారా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఖర్చు పెడుతున్నారా అని చెప్పి 59 ఇండికేటర్స్ని క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అడిషనల్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ COP 30 ఏంటి అంటే బేలం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్. బేలం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఈజ్ నాట్ ఏ నార్మల్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఎర్లియర్. ఇక్కడే ఫస్ట్ టైం అయింది. ఏంటి అంటే ఎర్లియర్ టైమ్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఫోకస్ ఆన్ హెల్త్. కాకపోతే మీకు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను కదా, ఇన్ దిస్ సెంటరింగ్ క్లైమేట్ యాక్షన్ ఆన్ పీపుల్ అని చెప్పాం కదా. అందుకని చెప్పి జనాలకి ఏదైతే హెల్త్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించడానికి కోసం దే హ్యాడ్ లాంచ్ వన్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ యాజ్ బేలం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్. దే హ్యాడ్ లాంచ్డ్ దిస్ ఆన్ హెల్త్ డే 13th November. ఇందులో మేజర్గా ఏంటి అంటే ఏవైతే క్లైమేట్ థ్రెట్స్ వస్తున్నాయో డ్యూ టు హీట్ వేవ్స్, డిజాస్టర్స్ అండ్ ఆల్, డిసీజ్ అవుట్ బ్రేక్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ వేవ్స్ వల్ల డిఫరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, ఫ్లడ్స్ వల్ల డిఫరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. క్లైమేట్కి రిలేటెడ్ అయ్యి ఏవైతే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి దానికి ఫండింగ్ ఇస్తారు. ఓకే, నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆల్రెడీ $300 million కంట్రీ ఫిలాంథ్రోపీస్ అందరూ కాంట్రిబ్యూట్ కూడా చేశారు కూడా. అంటే ఎవరెవరైతే హెల్త్ ఇంపాక్ట్ వస్తుందో కంట్రీస్లోని పీపుల్కి దే విల్ బీ హెల్పింగ్ దెమ్. Okay, next major initiative is very important. Obviously this is the most probable for this year's prelims. Tropical forests forever facility. See,
బేలెం అనే ప్లేస్లోనే సిఓపి 30 పెట్టడానికి కారణం ఏమని చెప్పాం? ఫారెస్ట్ కదా, అక్కడ ఏం ఫారెస్ట్ ఉంది? అమెజాన్ ఫారెస్ట్. సో we had created a new initiative called tropical forests for our facility. That means whatever the forest existed in our tropical countries, ఆ ఫారెస్ట్ మొత్తాన్ని కాపాడాలి. నౌ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కేసెస్లోనే ఫారెస్ట్ ఉంటే వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఫారెస్ట్ని మెయింటైన్ చేయడానికి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ల్యాండ్ ఉండదు, ఒకవేళ లేకపోతే అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ కట్టేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే అక్కడ డెవలప్మెంట్ అయిపోద్ది. ఇంకొక మెయిన్ ప్రాబ్లం, మోస్ట్ ఆఫ్ ది మినరల్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ లొకేటెడ్ అండర్ దీస్ ఫారెస్ట్. ఇప్పుడు మన ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ బెల్ట్ చూడండి, కోల్ కానీ ఆ జరియా కోల్ ఫీల్డ్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఫారెస్ట్ కింద ఉంటాయి. ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేస్తే కానీ అక్కడ మైనింగ్ చేయలేం కదా. నౌ మనం ఆ ఫారెస్ట్ని అలానే ఉంచాలి, డీఫారెస్టేషన్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే మనకు చాలా ఎకనామిక్ లాస్ వస్తుంది కదా. నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఫర్ అవర్ ఫెసిలిటీ, ఇలాగా ఫారెస్ట్ని కట్ చేయకుండా ఏ అయితే కంట్రీస్ ఉంటాయో, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ ఎకనామిక్ లాసెస్, దే విల్ బి గెట్టింగ్ హెల్ప్, వాళ్ళకి ఫండింగ్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ ది మేజర్ గోల్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఫర్ అవర్ ఫెసిలిటీ. ఓకే, సో a new system where countries that protect forests get paid based on satellite verified performance, అంటే ఎవరైతే ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇస్తాము అని చెప్పి. ఓకే, దీంట్లో భాగంగా దేర్ టార్గెట్ ఈస్ టు మొబిలైజ్ $125 బిలియన్ ఫ్రమ్ బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అండ్ ఇందులో ఉండే వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటానంటే, ఇండియా యాక్సెప్టెడ్ దిస్, ఇండియా బికేమ్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ అనౌన్స్ చేయగానే. దిస్ హ్యాస్ బీన్ యాంకర్డ్ బై బ్రెజిల్ ఇట్ సెల్ఫ్. బ్రెజిల్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది కదా. దీన్ని కిక్ స్టార్ట్ చేయడానికి బ్రెజిల్ ఆల్రెడీ గివెన్ $1 బిలియన్. ఓకే, నౌ ఇందులో ఉండే ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఈ ఫండ్స్ వస్తాయి చూడండి, ఒకవేళ ఫారెస్ట్కి దెబ్బతింటే ఫారెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసేది ట్రైబల్స్ ఓవర్ దర్ అండ్ ఇండిజినస్ పీపుల్. నౌ వాళ్ళు మేజర్ రోల్ చేస్తారు కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఫండింగ్ దే హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్ దట్ 20% ఆఫ్ దట్ ఫండ్ విల్ బీ గోయింగ్ టు indigenous communities, okay, and local communities. Next, as I mentioned, just transition mechanism గురించి మనం మాట్లాడాం కదా. ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ నుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకేసారి ఫేజ్ అవుట్ చేసేయకుండా కొంచెం కొంచెంగా చేయాలి అని చెప్పి దే హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్ దట్ ఆల్సో. దే హ్యాడ్ అప్రూవ్డ్, ఒకేసారి మేము వెళ్ళిపోకుండా వితౌట్ హార్మింగ్ ది వర్కర్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్. ఇందాక చెప్పాను కదా, వర్కర్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్కి హార్మ్ చేయకుండా కొంచెం స్లోగా వెళ్ళేలా చేస్తామని చెప్పి. ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూఆర్ క్లోజింగ్ ఇండస్ట్రీస్ దేర్ విల్ బి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూ, దేర్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ కెపాసిటీస్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే జస్ట్ చేస్తామని మాత్రమే చెప్పారు, ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పి ఏం చెప్పలేదు. రైట్, యా, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Colombia and Netherlands announced that they will be conducting an fossil fuel phase out conference in Santa Marta in April 2026. దీనికి India is officially against. We do not want to phase out, we want only phase down. Okay, next we had mentioned about global stock take kada. ఇన్ దిస్ సిఓపి న్యూ థింగ్ ఏం యాడ్ అయిందంటే గ్లోబల్ ఎథికల్ స్టాక్ టేక్. అంటే ఈ క్లైమేట్ ప్రోగ్రెస్లో భాగంగా ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే కాకుండా ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ కోసం తీసుకున్న చేంజెస్లోని జస్టిస్, ట్రైబల్ రైట్స్, ఇలాంటివి ఏవైనా వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటివి జరుగుతున్నాయి, ఎథికల్ యాంగిల్ని కూడా చూడడం స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ అండ్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియా. న్యూఢిల్లీలో ఆల్రెడీ దీని గురించి సెషన్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ దే హ్యాడ్ లాంచ్డ్ వన్ మోర్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ ఓపెన్ ప్లానిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్. ఇన్నోటి ఉన్నాయని చెప్పి మీరు మైండ్ బర్డెన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులోని మేజర్ 5-6 ఇనిషియేటివ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతాయి. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ దాని గురించి అవుట్కమ్ తెలియాలి. కానీ ఆప్షన్స్ మీ ముందే ఉంటాయి కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ప్రిలిమ్స్లో. ఓకే, ఓపెన్ ప్లానిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ ఇదేంటి అంటే బేసికలీ ఈ క్లైమేట్ సబ్మిషన్స్, క్లైమేట్ డేటా అనాలిసిస్ చేయాలి కదా, అవన్నీ స్టాండర్డైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దీని ద్వారా. యా, దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బేలెం 4x ప్లెడ్జ్. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్. క్లైమేట్ చేంజ్ని తగ్గించాలి అని అంటే ఈ ఈవీతో వెళ్ళే బదులు సస్టైనబుల్ ఫ్యూయల్స్ వైపు వెళ్ళే కూడా స్కోప్ ఉంది. బయోఫ్యూయల్స్,
మనం సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ ఇవన్నీ అన్నాం కదా. అయితే దేర్ షేర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్. దాన్ని 4 times పెంచాలి అని చెప్పి టార్గెట్ తీసుకున్నారు. టు క్వాడ్రపుల్ ది సస్టైనబుల్ ఫ్యూయల్స్ బై 2035 ఫ్రమ్ 2024 లెవెల్స్. రిమెంబర్ దీస్ నెంబర్స్, ప్రిలిమ్స్లో నెంబర్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. బై 2035. ఓకే, okay, so these are the major outcomes of COP30. So if you have to discuss the significance, major benefit em jarigindante, from the promises we had shifted to action. Endukante 3x fund 59 indicators తీసుకొని వచ్చాం. So this shows that we are in action. Next, first time ఫారెస్ట్ ఫినాన్స్ ఇనిషియేటివ్ని UNFCCC లో తీసుకొని వచ్చాం అఫీషియల్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి ఆ ఫినాన్స్ పేరు? ఫారెస్ట్ ఫినాన్స్ ఏం తీసుకొని వచ్చాం? ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఫర్ అవర్ ఫెసిలిటీ. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, we had made health as a climate priority. In earlier part of the discussions with COP, ఎక్కడ కూడా హెల్త్ గురించి మెన్షన్ చేసి ఉండేది కాదు. నౌ హెల్త్ బికేమ్ ఏ క్లైమేట్ ప్రయారిటీ. యూ గాట్ ద హ్యాండ్ అవుట్ చిన్న. ఓకే, అండ్ వీ హ్యాడ్ పుష్డ్ ఫర్ ఫెయిర్ అండ్ జస్ట్ ట్రాన్సిషన్. దీని గురించి మనం మాట్లాడాం, రైట్. అయితే ప్రాబ్లం, మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే వెరీ వీక్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఫేజ్ అవుట్ అని అంటున్నాం కదా, బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఫేజ్ అవుట్ వల్ల కానీ ఫేజ్ డౌన్ వల్ల కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీన్ని ఎలా చేయాలి అని చెప్పి ఒక ఫైనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది లేదు. అడాప్టేషన్ ఫైనాన్స్ 3 times ఇస్తాము అని చెప్పారు, కానీ ఎంత ఇస్తామని చెప్పలేదు. నో బేస్ లైన్, నో లీగల్ కమిట్మెంట్స్, ఏ కంట్రీ ఎంత ఇస్తారని చెప్పి ఏమి మెన్షన్ చేసలేదు. సో అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వాలంటరీ. ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్, దెర్ ఈస్ ఆఫ్ నో వన్ టు క్వశ్చన్. జస్ట్ ఏదో నేమింగ్ అండ్ షేమింగ్ చేయడానికి అవుతుంది తప్ప ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ దెమ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాలంటరీ. So these are the things you need to know about with respect to COP30. ఓకే, ఈ COP30 మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్లోని COP 26 to 29 సపరేట్గా చెప్తారు. అండ్ మేజర్ ఈవెంట్స్ ఫ్రమ్ COP1. రైట్, దిస్ కన్క్లూడ్స్ ది కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు UNFCCC. I am again stressing this is very much important for both the prelims and mains. Okay, next major issue which happened in the last 1 week is that our new labor codes came into implementation. ఓకే, లేబర్ కోడ్స్ ఏంటి అంటే, ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఆర్ ది 4 factors ఆఫ్ ప్రొడక్షన్? ఒక ఎకానమీ సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే 4 factors ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. మరి లేబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ లేబర్, ఎకానమీస్ విల్ బి ఫాలింగ్. లేబర్ని సరిగ్గా చూసుకోకపోయినా, లేబర్ని హింస పెట్టినా సరే, లేబరే లేకపోయినా ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ప్రాబ్లమాటిక్. ఇన్ దాట్ సెన్స్ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ లేబర్. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ అవర్ లేబర్. వాళ్ళు పడుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ని మనము సాల్వ్ చేయాలి. బట్ ది ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే దిస్ లేబర్ రెగ్యులేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్. కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉండడం వల్ల చాలా ఎఫజార్డ్గా ఉండేది. దాంతోపాటు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేబర్ యూనియన్స్ ఉంటాయి, లేబర్కి సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఎంట్రెంచ్మెంట్, ఇలా ప్రతి దానికి కూడా వీ యూస్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్ లెజిస్లేషన్స్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క యాక్ట్ ఉంది సెంట్రల్ లెవెల్లో, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క యాక్ట్ ఉంది సెంట్రల్ లెవెల్లో. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ వీ హ్యాడ్ 29 సెంట్రల్ లెజిస్లేషన్స్. ఓన్లీ ఫర్ లేబర్ వీ హ్యాడ్ 29 సెంట్రల్ లెజిస్లేషన్స్. ఇది చాలా జ్యూరిస్డిక్షన్ ఓవర్లాప్ అన్నీ అయిపోయేది, జంగిల్ అయిపోయింది మొత్తం. సో దానికోసం అని చెప్పి పోస్ట్ కోవిడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే దే హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ డ్రాఫ్ట్ లేబర్ కోడ్స్. ఈ 29 లెజిస్లేషన్స్ మొత్తాన్ని తీసేసి దే హ్యాడ్ క్లబ్డ్ దమ్ ఇంటూ 4 లేబర్ కోడ్స్. నౌ ఈ 4 లేబర్ కోడ్స్ మెయిన్ 4 మేజర్ థీమ్స్ కింద వర్క్ చేస్తాయి. నౌ వీ విల్ డిస్కస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎకానమీ పార్ట్, GS2 గవర్నెన్స్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ పార్ట్. ప్రిలిమ్స్లోనైతే ఇందులో ఉండే ఫీచర్స్ తెలియాలి. ఓకే, నౌ as I mentioned, it came into implementation from 21st November 2025. Yeah. Now, first of all, why government of India needs to protect labor ante labor have some fundamental rights. Article 38 ఏం చెప్తుంది? 38 India is a welfare state.
ఇండియా ఈజ్ ఎ వెల్ఫేర్ స్టేట్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 38 కదా. నో వెల్ఫేర్ స్టేట్ అంటే అందరు వెల్ఫేర్ చూసుకోవడం. ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ పోలీస్ స్టేట్. దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పోలీస్ స్టేట్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్. సిన్స్ ఇండియా ఈజ్ ఎ వెల్ఫేర్ స్టేట్, ఇట్ మస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ లేబర్. ఓకే, నౌ as I mentioned, Article 38 promotes the welfare of the people, welfare state అని చెప్తుంది. 43A ఇందిరా గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు 42nd amendment చేసి we had added one, తెలుసు కదా, we had added one more clause into the Article 43. ఏం యాడ్ చేసామంటే లేబర్ని ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్లో పార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. ఒకసారి ఇంకొంచెం దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం డిస్కస్ చేయాలంటే కాన్సెప్చువల్లీ why we need to protect labor ante since the industrial revolution times across all the countries, most vulnerable sections are labor. They are being extracted a lot. Because of them corporates are being profitable. వాళ్ళు చాలా సంపాదిస్తున్నారు కానీ they are not even getting 1% of their profits. 9 hours 10 hours 14 hours వర్క్ చేయించుకుంటున్నారు. అండ్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అనేది లేదు. అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈజీ హైర్ అండ్ ఫైర్ ఉంది. ఎలా పడితే అలా తీసేయడం, నచ్చితే తీసుకోవడం, లేదంటే తీసేయడం, లే ఆఫ్స్ బేసికలీ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయనుకోండి. వీ నీడ్ సమ్ రెగ్యులేషన్ అట్లీస్ట్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్ తగ్గించడానికి. సో అవర్ లేబర్ కోడ్స్ విల్ బీ హెల్పింగ్ ఇన్ దట్ రిజైన్. ఓకే, నౌ ది 4 లేబర్ కోడ్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లేబర్ కోడ్ ఆన్ వేజెస్. అంటే వెరీ ఫస్ట్ లేబర్ ఎందుకు వర్క్ చేస్తున్నాడు? మనీ కోసమే కదా, ఆ కార్పొరేట్ని పెంచడానికి అయితే కాదు కదా. ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ దట్ దే విల్ బి గెటింగ్ ద వేజెస్. నౌ ఈ వేజెస్కి అర్లియర్ టైమ్స్లో మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే వీ యూస్ టు హ్యాడ్ డిఫరెంట్ లెజిస్లేషన్స్. పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ యాక్ట్, మినిమం వేజెస్ యాక్ట్, పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్, ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ అని. ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్లబ్ చేసి వీ హ్యాడ్ మేడ్ కోడ్ ఆన్ వేజెస్. నౌ మేజర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటి అంటే ముందు వేజెస్ మొత్తానికి ఒక కామన్ డెఫినేషన్ తీసుకొచ్చాం. బీట్ ఎనీ వర్కర్, గిగ్ వర్కర్ అవ్వచ్చు, ఫుల్ టైం ఎంప్లాయ్ అవ్వచ్చు, వాలంటరీ ఎంప్లాయ్ అవ్వచ్చు, టెంపరీ ఎంప్లాయ్ అవ్వచ్చు. అవేంటో డిఫరెన్స్ చూద్దాం మనం. వీ బ్రాట్ కామన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేజ్. నెక్స్ట్ టైమ్లీ పేమెంట్ అనేది మ్యాండేటరీ. వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ది ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే దే వోంట్ బి గెట్టింగ్ పెయిడ్ ఎవ్రీ టైమ్. గవర్నమెంట్లో అనుకోండి, ముందు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అనుకోండి, ముందు రోజు లాస్ట్ మంత్ ఎండింగ్ డేట్లో పడిపోతాయి కదా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31st అనుకుంటే 31st రోజు పడిపోతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటర్డే ఆర్ సండే. నౌ అలాంటిది కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉండాలి. దేర్ షుడ్ బి మ్యాండేటరీ టైమ్లీ పేమెంట్. నెక్స్ట్ నేషనల్ మినిమం వేజ్ అనేది ఉండాలి. యాజ్ ఐ హెడ్ మెన్షన్, దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ ద లేబర్ బట్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ దెమ్ ది షేర్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దే ఆర్ కీపింగ్ సమ్ నేషనల్ మినిమం వేజ్. నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఈ లేబర్ రెగ్యులేషన్ అంతా కూడా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది, కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. సో స్టేట్స్కి కూడా రోల్ ఉంటుంది. అందుకని ఏం చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నేషనల్ మినిమం వేజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు ఇంకా పెంచుకోవడం. బట్ దిస్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఫ్లోర్. దీనికన్నా తక్కువ పెట్టడానికి అయితే స్కోప్ లేదు. సో దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ది ఫ్లోర్ రేట్, అంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ లెక్క. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే దిస్ క్లియర్లీ టెల్స్ దేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ పేమెంట్ ఫర్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇఫ్ ద వర్క్ ఈజ్ సేమ్ అండ్ సిమిలర్. సే నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్లోని ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎనీ ఇండస్ట్రీస్కి ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సమ్ మేస్త్రీ పని లాంటిది అయితే మేల్ విల్ బి గెట్టింగ్ 1000 rupees, ఫీమేల్ విల్ బి గెట్టింగ్ 600 even if the work is same. సో అలాంటిది ఉండకూడదు అని చెప్పి దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ అవర్ కోడ్ ఆన్ వేజెస్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ కోడ్. ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ కోడ్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ కార్ల్ మార్క్స్ ఆర్ ఎనీ వెస్టర్న్ హిస్టరీ రిలేటెడ్ టు ట్రేడ్ యూనియన్స్ అండ్ లేబర్కి కార్పొరేట్స్కి ఎప్పుడు గొడవలు అవుతాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, ఫ్రూట్స్ సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు. దే వాంట్ మోర్ సే ఇన్ ది మేనేజ్మెంట్, దే వాంట్ మోర్ ఫెసిలిటీస్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ చూసుకోవడం కావాలి. దీనివల్ల ఎప్పుడు గొడవలు అవుతూ ఉండేవి. ఇవి రెగ్యులేట్ చేయడానికి లేబర్ ఏం చేశారంటే దే యూస్ టు ఫార్మ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్. అంటే వీళ్ళ ఒపీనియన్ బయటికి చెప్పాలి కదా. సో ఒక గ్రూప్ కింద రిప్రజెంట్ చేయడానికి దే హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్. ట్రేడ్ యూనియన్స్ వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ సరిపోతే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసి ఉండొచ్చు, స్ట్రైక్స్ చేస్తారు, లాక్అవుట్ చేస్తారు. అవన్నీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి వీ యూస్ టు హ్యాడ్ డిఫరెంట్ లెజిస్లేషన్స్. ట్రేడ్ యూనియన్స్ యాక్ట్ ఉంది 1926. See, in your modern history you will be getting about Trade Unions Act 1926. This is a previous year question. అందులోని ఫీచర్స్ చూసుకోండి, మోడర్న్ హిస్టరీలో వస్తుంది ఒకటి 1926.
నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ యాక్ట్ 1946, ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ 1947. ఈ 3 ఉన్నాయి కదా, దీన్ని సబ్స్ట్యూమ్ చేసి వీ హ్యాడ్ మేడ్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ కోడ్ 2020. నౌ ఇందులో మెయిన్గా ఏం జరుగుతుందంటే వీ హ్యాడ్ సింప్లిఫైడ్ ది రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ విత్ ఎ సింగిల్ పోర్టల్, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి రిజిస్టర్డ్. నెక్స్ట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో గొడవల్ని సెటిల్ చేయడానికి ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యాడ్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ నెగోషియేషన్ యూనియన్స్. అంటే వీళ్ళు గొడవని వీళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళకి చెప్తారు, నెగోషియేషన్ యూనియన్స్కి, కార్పొరేట్స్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్తారు. బేసికల్లీ మీడియేటర్ లాంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేశారు, ఆబ్వియస్లీ గుడ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ది ట్రేడ్ యూనియన్స్, రిమెంబర్ దిస్ క్లాస్, ఇఫ్ ది ట్రేడ్ యూనియన్స్ వాంటెడ్ టు డూ ఏ స్ట్రైక్, దే హ్యావ్ టు గివ్ 60 day నోటీస్. అంటే 60 day ముందు నోటీస్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు స్ట్రైక్కి వెళ్ళడానికి లేదు. ఈ 60 daysలోని వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇష్యూ సాల్వ్ అయిపోయిందానికి ఇంకా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి 30 days, నౌ దే హ్యాడ్ మేడ్ 60 days. ఓకే, నౌ ఈ వీళ్ళకి ఇష్యూ కోసం గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం క్రియేట్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇందులో ఏం చేంజ్ తీసుకొచ్చారంటే రిట్రెంచ్మెంట్ అంటే లే ఆఫ్స్. ఒక కంపెనీ ఉంది, ప్లీజ్, ఒక కంపెనీ ఉంది, ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ రిట్రెంచ్మెంట్ ఆర్ లే ఆఫ్. రిట్రెంచ్మెంట్ అంటే బేసికలీ ఒక పర్సన్ని తీసేయడం. నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అర్లియర్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ది రిట్రెంచ్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 100 workers, గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ కంపెనీ దేర్ ఆర్ 1000 workers అండ్ కంపెనీ ఈజ్ లేయింగ్ ఆఫ్ 100 members, సే 105 members లే ఆఫ్ చేశారు అనుకోండి, దే మస్ట్ ఇంటిమేట్ ది గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే ఇది చాలామందికి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది కదా. నౌ దీన్ని ఏం చేశారంటే ఎంప్లాయర్స్కి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా, కంపెనీస్కి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా ఈ 100 రూల్ని 300 చేశారు. అంటే 300 వరకు ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నచ్చినట్టు తీసేయచ్చు. దాట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ లేబర్స్ ఆల్సో. అందుకని నిన్న వచ్చిన హిందూ ఎడిటోరియల్లో కూడా దే హ్యాడ్ క్రిటిసైజ్డ్ మెయిన్లీ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో 100ని 300 చేశారు. అంటే ఈజీ హైర్ అండ్ ఫైర్ కదా, నచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు, 300 మంది వరకు తీసేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాడ్ క్లియర్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇది కూడా కంపెనీస్కి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా. అందుకనే మీరు చూస్తే 1 week నుండి మెనీ ఎడిటోరియల్స్ బీయింగ్ రిటర్న్ బై ది ఇండస్ట్రీ ప్లేయర్స్ ఆర్ ప్రైజింగ్ ఎ లాట్. దీనివల్ల ఎప్పుడు కూడా ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇండస్ట్రీస్ లాకౌట్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇది, ఎంట్రెంచ్మెంట్ కోసం అందరూ వచ్చి గొడవలు చేస్తారు. నౌ దే హ్యాడ్ ఇంక్రీస్ దట్ టు 300. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే జనరల్లీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కానీ తీసుకునే జాబ్స్ జనరల్లీ ఆఫ్ పర్మనెంట్ నేచర్. నౌ క్లాజ్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ని మంత్స్ ఉంచుతాము అని చెప్పి కాదు, అంటిల్ ది రిటైర్మెంట్ ఉంచుతారు. నౌ ఇప్పుడు ఏంటి, కంపెనీస్ కెన్ డైరెక్ట్లీ రిక్రూట్ ద పీపుల్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ టర్మ్. అంటే 5 years, 3 years ఇలాంటివి చేస్తారు. కానీ క్లియర్ కట్ మెకానిజం అనేది తీసుకొని వచ్చారు. ఇట్ ఈస్ లీగల్లీ పాసిబుల్ నౌ. ఓకే, అంటే ఒక పర్సన్ని 3 years కోసం హైర్ చేసుకోవచ్చు, 5 years కోసం హైర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ విల్ ఆల్సో బెనిఫిట్ దమ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వేజెస్. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్. ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే అలాంగ్ విత్ ది వేజెస్ దేర్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ. సోషల్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్. ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని చూసుకోవడం, ఇఫ్ దే ఆర్ డైయింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ టు దమ్. నౌ అవన్నీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఎర్లియర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎంప్లాయీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అండ్ మిస్లేనియస్ యాక్ట్, ESIC యాక్ట్, పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేవి ఉండేది. నౌ వీ హ్యాడ్ సబ్స్యూమ్డ్ ఆల్ దీస్ అండ్ మేడ్ కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ 2020. సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, పెన్షన్స్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, హెల్త్ కానీ, హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వడం. నౌ ఇవన్నీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఈ యాక్ట్స్ అన్నింటినీ సబ్స్యూమ్ చేసి వీ హ్యాడ్ బ్రాట్ వన్ కోడ్. నౌ ఇందులోని మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే అర్లీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టార్లోని మొత్తం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్లోని ఆల్రెడీ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఉంది. మరి ఎందుకు ఎంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాము అని అంటే దేర్ ఆర్ నో సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఫర్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్, దేర్ ఆర్ నో సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఫర్ గిగ్ వర్కర్స్. ఓకే, ఆ గిగ్ వర్కర్స్కి, కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్కి, ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని మ్యాండేట్ చేశారు. అంటే దాని అర్థం ఇఫ్ స్విగ్గీ ఈజ్ ఎంప్లాయింగ్ డెలివరీ బాయ్ వాళ్ళకి కూడా ఇప్పటి నుండి సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, యూబర్ వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే. గిగ్ వర్కర్ అంటే నార్మల్ వర్కర్కి గిగ్ వర్కర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి?
కాదు, పార్ట్ టైం అయితే పార్ట్ టైం అంటాం. అర్థం కాలే, గిగ్ వర్కర్ అంటే స్మాల్ వర్కరా? నేను కూడా గిగ్ వర్కరే ఇక్కడ ఆ లెక్కన అయితే. వెరీ గుడ్. పేమెంట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. ఇప్పుడు మీకు నేను 1 hour క్లాస్ చెప్పాలి, నాకు పేమెంట్ 1 hour క్లాస్కి వస్తుంది. ఓకే, సో మెయిన్ కీవర్డ్ ఏంటంటే గిగ్ వర్కర్ పేమెంట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. ఇప్పుడు స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్కి మీ పార్సల్ ఇస్తే 30 rupees వస్తుంది. సో దట్ ఈ దేర్ పేమెంట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, సో gig workers and platform workers have also been included into the definition of social security. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ మొత్తం అన్ని అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్కి కూడా వస్తాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేబర్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ, కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్, వాళ్ళకి కూడా ఇందులోనే ఎంపానల్ అవుతారు. ఫర్దర్, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటెడ్ టు క్రియేట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫండ్. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ డైయింగ్, మనీ షుడ్ బి గోయింగ్ ఫ్రమ్ దట్. నెక్స్ట్, మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉమెన్ ఇన్ ది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి కూడా యాడ్ చేశారు. అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్ వర్కర్స్కి మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఇవేమి ఉండవు. చెక్ చేయడానికి ఎవరు ఉంటారు? రైట్. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ నౌ. ఆబ్వియస్లీ దీస్ ఆర్ ది ఇందాక ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ కోడ్ అనేది ఇండస్ట్రీస్కి బెనిఫిట్ అయితే, ది సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్ ది లేబర్. నెక్స్ట్ మేజర్ ప్రొవిజన్ ఈస్, యూ హ్యావ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ 10 నో. నెక్స్ట్ మేజర్ బెనిఫిట్, నెక్స్ట్ మేజర్ కోడ్ ఏంటి అంటే code on occupational safety, health and working conditions. This is also very much important. ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ హెల్త్ అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీ, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసుంటారు ఇండస్ట్రీస్లోని మిషన్స్లోని చేతులు పోయిన వాళ్ళు, ఆర్ ఎల్స్ ఆ మిషన్ ఏమైనా కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ పడిపోయి చనిపోయే వాళ్ళు, రియల్ ఎస్టేట్ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు పైన పడిపోయి చనిపోయే వాళ్ళు. దాని అర్థం అక్కడ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ సరిగ్గా లేదు అని. టు రెగ్యులేట్ దట్ ఆక్యుపేషన్ సేఫ్టీ, ఎర్లియర్ వీ హ్యాడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్స్ లైక్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్, మైన్స్ యాక్ట్, కాంట్రాక్ట్ లేబర్ యాక్ట్, ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్కర్ యాక్ట్ అండ్ ఆల్. నౌ ఇవన్నిటినీ సబ్స్యూమ్ చేసి నౌ వీ హ్యాడ్ మేడ్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ, హెల్త్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. దట్ మీన్స్ స్పెసిఫికల్లీ ఇన్సైడ్ దట్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సేఫ్టీ అని కూడా చెక్ చేస్తున్నారు. అంటే హార్మ్ఫుల్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని దే హ్యావ్ టు ఇన్సులేట్. కండిషన్స్ మొత్తం అన్ని కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి అని చెప్పి. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీకి హెల్త్, సేఫ్టీ, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద వర్కర్స్ని వీళ్ళు చూసుకోవాలి. మ్యాండేటరీ యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్స్ ఫర్ ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్. ఇది ముందు మ్యాండేటరీ కాదు, నౌ దే హ్యాడ్ మేడ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ. అయితే ఇక్కడ ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే 40+ ఏజ్ ఉండే వాళ్ళకి మ్యాండేటరీ చేశారు. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్, రెగ్యులేటింగ్ ది వర్కింగ్ హార్స్ అండ్ కండిషన్స్. అంటే ఇన్ఫోసిస్, నారాయణమూర్తి లాంటి వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది వస్తుంది. నెక్స్ట్, సింగిల్ లైసెన్సింగ్ మెకానిజం ఫర్ కాంట్రాక్టర్స్ అండ్ ఎంప్లాయర్స్. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు అంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ ఆర్ ఈవెన్ పిఎస్యూస్, దే ఆర్ వర్కింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చేస్తాడు, ఆ కాంట్రాక్టర్ మనుషుల్ని తీసుకొస్తాడు. మనం అక్కడ రెగ్యులేట్ చేయాల్సిన కాంట్రాక్టర్ని కదా, మరి శాలరీ ఎంప్లాయీ కాంట్రాక్టర్కి ఇస్తాడు, కాంట్రాక్టర్ వీళ్ళకి ఇస్తాడు. కానీ కాంట్రాక్టర్ అనేది చాలా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, వాళ్ళని కూడా రెగ్యులేట్ చేయడం ఇందులో స్టార్ట్ చేసాం. దట్ మీన్స్ దే మస్ట్ ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు ది ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ. ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం కాంట్రాక్టర్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో కాంట్రాక్టర్ మస్ట్ ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు ఇట్. దట్స్ వై కాంట్రాక్టర్ మస్ట్ ఆల్సో రిజిస్టర్ ఇయర్ సింగిల్ లైసెన్సింగ్ మెకానిజం ఫర్ కాంట్రాక్టర్ ఆల్సో. యా, నెక్స్ట్, వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఈ హెల్త్ అన్నీ ఇవ్వాలో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నియోపోలిస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై హోమ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం. మై హోమ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు సబ్ కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చారు, కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చి కడుతున్నారు అనుకుందాం. లేదంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒక బిల్డింగ్ కడుతుంది, అది సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు ఒకరికి. అక్కడ జనరల్గా ముందు సేఫ్టీ ఏంటంటే ఆ కాంట్రాక్టర్ది బాధ్యత. నౌ వాట్ దే హ్యాడ్ డన్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, ఎందుకంటే అకౌంటబిలిటీ ఆ కాంట్రాక్టర్కి ఉంటుంది, దానివల్ల ఈ మెయిన్ ప్లేయర్ పట్టించుకోవట్లేదు. నౌ దే హ్యాడ్ షిఫ్టెడ్ ది అకౌంటబిలిటీ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఎంప్లాయర్. అంటే మెయిన్ పర్సన్ ఎవడైతే ఉన్నాడో కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినవాడు, వాడికి వీళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళనే క్వశ్చన్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా, కాంట్రాక్టర్కి ముందే చెప్తారు మీ బాధ్యత సేఫ్టీ అని చెప్పి. ఓకే, యా, దట్ ఈస్ ద కేస్. దీస్ ఆర్ ది మేజర్ చేంజెస్ అండ్ మేజర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ బ్రాట్ ఇన్ అవర్ లేబర్ రిఫార్మ్స్. అర్థమయ్యా మొత్తం అని? వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎంట్రెన్స్మెంట్ రూల్ కానివ్వండి, సోషల్ సెక్యూరిటీ కానీ మొత్తం అన్ని. నౌ సమ్ మోర్ చేంజెస్ విచ్ వీ హ్యాడ్ ఏంటి అంటే, అర్లియర్ టైమ్స్
ఇది ముందుకి ఇప్పటికి వచ్చిన చేంజెస్, ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసినాం కాకుండా. అర్లియర్ టైమ్స్ దెర్ ఈజ్ నో మ్యాండేటరీ అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ఫర్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు మొత్తం అందరికీ కూడా అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ విత్ సర్వీస్ కండిషన్స్. వాళ్ళకి ఏం వస్తాయి ఏం రావు అని చెప్పి. దిస్ ఎన్ష్యూర్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. నెక్స్ట్, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, సోషల్ సెక్యూరిటీ కవరేజ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఫార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్, గిగ్ వర్కర్స్, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సోషల్ సెక్యూరిటీ వస్తుంది. Now minimum wages is also applicable for all the sectors, మొత్తం అందరికి. ఫ్రీ యాన్యువల్ చెకప్ ఫర్, ముందు యాన్యువల్ చెకప్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, నౌ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్. టైమ్లీ పేమెంట్ అనేది మ్యాండేటరీ ఇప్పుడు. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, అర్లియర్ దేర్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ సెక్టర్స్ ఫర్ ఉమెన్ వర్కింగ్ ఇన్ ది నైట్ షిఫ్ట్స్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, ఉమెన్ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద నైట్ షిఫ్ట్స్ ఆల్సో. గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండేవి, ఓన్లీ ఈ సెక్టార్స్లో మాత్రం ఉమెన్ నైట్ షిఫ్ట్స్ అలౌడ్ అని. Now women are allowed in all the sectors for the night shifts with some safety precautions. Okay. Next, ముందు ఏంటుండేదంటే ఈఎస్ఐసి బెనిఫిట్స్, బేసికలీ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ముందు కండిషన్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎంప్లాయింగ్ ఆర్ కంపెనీ ఈజ్ ఎంప్లాయింగ్ లెస్ దాన్ 10 వర్కర్స్, వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకని చిన్న చిన్న ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎక్కడా కూడాను, చిన్న షాపులు మీరు వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళు ఎవరికి ఏమీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వరు. 10% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, ఆ 10% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ ఇండస్ట్రీ మస్ట్ గివ్ ఈఎస్ఐసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని అందరికీ ఇవ్వాలి. అదే నౌ వాట్ దే హ్యాడ్ డన్, ఎనీ ఇండస్ట్రీ 10 వర్కర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నా సరే దే హ్యావ్ టు డూ ఈఎస్ఐసి కవరేజ్. కాకపోతే 10 మెంబర్స్ వరకు వాలంటరీ. ముందైతే అసలు ప్రొవిజనే లేదు, ఇప్పుడు ఇట్ బికేమ్ వాలంటరీ. అండ్ ఫర్దర్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లోని ఒక్క వర్కర్ ఉన్నా దే హ్యావ్ టు గివ్ ఈఎస్ఐసి ప్రొవిజన్స్. బేసికల్లీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది వాళ్ళకు ఉండాలి అని చెప్పి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ థింగ్. అర్థమైంది కదా లేబర్ రిఫార్మ్స్ వచ్చిన మేజర్ చేంజెస్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, తర్వాత హ్యాండ్అవుట్లు ఇందులో ఉండే ఇష్యూస్ ఒకసారి చూసుకోండి. Next important thing is National Green Tribunal. Now why this is in news ante, NGT has directed the Central Pollution Control Board and Kerala State Pollution Control Board and Plantation Corporation of Kerala to trace hundreds of missing barrels of banned pesticide endosulfan. See, ee endosulfan ane pesticide valla Kerala lo ento mandi farmers chaniparu. ఎండోసల్ఫాన్ని, అది ఈజీ పెస్టిసైడ్ దొరకడానికి. దే యూస్ టు స్ప్రే ఇన్ దేర్ ఫార్మ్ ఫీల్డ్స్. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ప్రాబ్లమాటిక్ ఫర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫర్ ది హెల్త్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్. హెల్త్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్కి ఎందుకంటే వాళ్ళ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంతా దెబ్బతింటుంది, న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్స్ వస్తాయి. ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎలా ప్రాబ్లమ్ అని అంటే, అండ్ ఇంక్లూడింగ్ హెల్త్ ఆల్సో, ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ పార్ట్ అవుతాయి, అగ్రికల్చర్ రన్ ఆఫ్ కింద లేక్స్లో వెళ్ళి కలిసిపోతున్నాయి. కలిసిపోయేటప్పుడు లేక్స్ ఏమవుతాయి, యూట్రోఫికేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ ఈ ఎండోసల్ఫాన్ వల్ల మనకి హెల్త్ ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే, వెన్ వీ విల్ బి కన్జ్యూమింగ్ దెమ్ బయోమాగ్నిఫికేషన్ జరగడానికి స్కోప్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ బ్యాన్డ్ ఇట్. సుప్రీం కోర్ట్, ఎన్జీటీ, సుప్రీం కోర్ట్ ఇద్దరు కూడా ఎండోసల్ఫాన్ ఇప్పుడు అలోనే లేదు, బికాస్ ఎంతోమంది చనిపోయారు. నౌ ఏం జరిగింది, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ నౌ దట్, కాకపోతే ఇది చాలా పవర్ఫుల్. ఐ మీన్ టు సే పెస్ట్ని చాలా ఈజీగా చంపేస్తుంది. బ్యాన్ చేసిన ఎండోసల్ఫాన్ బ్యారల్స్ కనబట్టలేదు. దట్ మీన్స్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దమ్ ఈవెన్ నౌ. అది రెగ్యులేట్, దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పి ఎన్జీటీ వీళ్ళందరికీ ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది. సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఎన్జీటీ అండ్ సిపిసిబి అండ్ ఆల్. సిపిసిబి అంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. ఈ సిపిసిబి స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫార్మ్డ్ అండర్ సిపిసిబి యాక్టా కాదు. ఓకే, సిపిసిబి ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫార్మ్డ్ అండర్ వాటర్ యాక్ట్. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందుకని చెప్తున్నా. ఫార్మ్డ్ అండర్ వాటర్ యాక్ట్, సిపిసిబి యాక్ట్ కాదు. నౌ ఈ ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది ఎవరు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్? ట్రిబ్యునల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ కోర్ట్, quasi judicial body which will be having both administrative members and judicial members. Now ఎందుకు ఇలా కావాల్సి వచ్చిందంటే, why we need to have these tribunals అంటే, these tribunals require specialized
పర్సన్స్. ఎందుకు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి డిస్కషన్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ గురించి ఆలోచించాలి. దానివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందని చెప్పి తెలియాలి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండే వాళ్ళు కూడా ఆ బోర్డులో ఉంటే మంచిది. దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ క్యాట్, వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ట్రాయ్లో కూడా సపరేట్ ట్రిబ్యునల్ ఉంటుంది, ఏవియేషన్కి సపరేట్ ట్రిబ్యునల్ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. దిస్ ఈజ్ మేజర్లీ అన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కోర్ట్ అనుకోండి. నౌ దిస్ హ్యాస్ డన్ మెనీ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఆల్. ఎన్జిటి గురించి డైరెక్ట్గా GS2 పాలిటీలో అడగడానికి స్కోప్ ఉంది, GS3 ఎన్విరాన్మెంట్లో అడగడానికి స్కోప్ ఉంది, అండ్ ఇట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ విల్ ఆల్సో బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, నౌ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2010 with an act called NGT Act 2010, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యాక్ట్ 2010. ఇంకొక మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే టు బ్రింగ్ ది స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంట్ అనే థింగ్ ఎంత బేసికలీ చాలా ఫ్రెజైల్ అంటే ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇట్ విల్ బీ ప్లీజ్ యూ కెన్ కమ్ యా ఒక పాయింట్ లోపు మనం యాక్ట్ చేయకపోతే మొత్తం అంతా పాడైపోద్ది, అంతే కదా. సో ఆ ప్రాబ్లం రాకముందే మనం చేయాలి. అలా చేయాలి అని అంటే ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్ ఇన్ ఏ ఫాస్టర్ మేనర్. సో టైమ్ బౌండ్ జస్టిస్ అనేది రావాలి ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిస్కషన్స్. సో దట్స్ వై ఈ ఎన్జిటి అనే దాన్ని సపరేట్గా మనం తీసుకొస్తే టైమ్ బౌండ్ డెసిషన్స్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కదా. కానీ ఈ ట్రిబ్యునల్స్లో ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎపీల్స్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? హైకోర్టుకి వెళ్తాయి. మరి ఇంకేం ఉపయోగం? ఎపీల్స్ మళ్ళీ హైకోర్టుకి వెళ్తాయి, హైకోర్టు నుండి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తాయి. ఎపీల్స్ డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చా? వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా? ఆర్ ట్రిబ్యునల్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్? Tribunals are added through 42nd Amendment Act చేసి we had added 323A, 323B. 323A will be creating administrative tribunals, 323B will be creating non-administrative tribunals other than administration కి కదా. Now as per the original amend చేసిన దాంట్లో ఏంటి అంటే దీస్ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఏ కేస్ కాల్డ్ ఎల్ చంద్ర కుమార్ కేస్ క్లియర్గా చెప్పింది, యూ ఆర్ నాట్ అబోవ్ హైకోర్ట్. వీ హ్యావ్ అన్ అపీలేట్ మెకానిజం ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఎనీ జడ్జ్మెంట్ మస్ట్ కమ్ టు అస్ ఓన్లీ త్రూ ద హైకోర్ట్ అని చెప్పి ఎన్జిటి అవనండి అది ఏదైనా ట్రిబ్యునల్ అవ్వాలండి. నౌ దట్ షో ఫస్ట్ గో టు హైకోర్ట్స్ దెన్ మస్ట్ గో టు సుప్రీం కోర్ట్. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఓకేనా? Now one more thing you need to remember with respect to NGT ఏంటి అంటే మనకి CRPC, CPC ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వోంట్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ట్రిబ్యునల్స్. మరి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అవి అంటే ఈ రూల్స్ ఏవి అప్లికబుల్ అవ్వవు. నార్మల్ కోర్ట్స్కి అప్లికబుల్ అవుతాయి, ఎన్జిటికి ఏవో అప్లికబుల్ అవ్వవు. దే వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. అంటే మనసుకి ఫెయిర్గా అనిపించాలి, అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి అది ఫెయిర్గా అనిపించాలి. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, CRPC, CPC ఈ రూల్స్ ఏవి ఫాలో అవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ వర్క్స్ మెయిన్లీ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. అలా అయితేనే కదా ఫాస్టర్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవుతుంది. యా నౌ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఎన్జిటిలో మన ప్రిలిమ్స్ వరకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫార్మ్డ్ అండర్ ఎన్జిటి యాక్ట్ ఇన్ 2010. నౌ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్జిటి. ఎందుకు జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటున్నామంటే ఇందులో ఒక పెద్ద బూత్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆల్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కేసెస్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు బి ఫైల్డ్ అండర్ ఎన్జిటి. ఓన్లీ సమ్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్క్లూడెడ్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎన్జిటి. వాట్ ఆర్ అలౌడ్ అంటే ఇందులో షెడ్యూల్ 1లోని కొన్ని యాక్ట్స్ని మెన్షన్ చేశారు. ఓన్లీ ఆ యాక్ట్స్కి సంబంధించి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రమే వీ కెన్ గో టు ఎన్జిటి. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు గో టు హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఓన్లీ. ఏంటివి? వాటర్ యాక్ట్, ఎయిర్ యాక్ట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్. Under these acts you need to remember them. Under these acts you can go to NGT. అదే ఒకవేళ if someone is violating Wildlife Protection Act, Indian Forest Act 1927, Forest Right Act 2006, we cannot go to NGT. అసలు మెయిన్ ఈ రెండే కదా ఇండియాలోనే, వైల్డ్ లైఫ్కి ట్రైబల్ రైట్స్ కాపాడడానికి. మరి ఈ రెండింటినే జ్యూరిస్డిక్షన్ నుండి బయటికి తీసేసాం మనం. దట్స్ వై NGT ఈస్ కాల్డ్ as toothless tiger. ఓకే యా అన్ని కామన్. ఇంకా as I mentioned, civil procedure will not be applicable. They are bound by the principles of natural justice, and it had played number of major role in the environmental jurisdiction in the country. వీళ్ళు పొల్యూటర్స్ ప్రైస్ ప్రిన్సిపల్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు, నో ఫాల్ట్ లైబిలిటీ అనేది తీసుకొని వచ్చారు, ప్రికాషనరీ ప్రిన్సిపల్ అనేవి తీసుకొచ్చారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గైడింగ్ లైట్ ఫర్ ది హై కోర్ట్స్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్స్ ఆల్సో. ఓకే యా విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఆన్. థ్యాంక్ యూ. అదే అవుతాం.
See, I couldn't cover two more things. We'll discuss later on. Either newspaper class or but those are very much important.